හරි අපි පටන් ගමු නේද? right කීප දෙනෙක් ඉන්නවා රණුති connect වෙලා හිටියේ disconnect වෙන්නේ නැති yes right මම session එක record වෙන්න දැම්මා last time අපි කතා කරේ file operations ගැන ඒ තමයි දැනට Python වල අපිට එන්න තියෙන endpoint එක එතකොට file operations වලට පස්සේ file operations වල අපි read එක කතා කරා open කරන විදිය close කරන විදිය ගැන කතා කරා අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ write කරන එක ගැන කතා කරන්න සහ read එකේ අන්තිම ටික read lines කියලා එකක් තිබ්බා ඒක මට මිස් වුණා එදා අපි ඉවර වෙනකොට ටිකක් පරක් වෙච්ච නිසා මම ඔයගොල්ලන්ගේ අවස්ථාව කරන්න තියුවා so අපිට ඒ point එක කතා කරන්න තියෙනවා right ඒ කැලේ එක සැරයක් කරලා අපි යමු ඉතිරි දේවල් වලට right හරි තප්පරයක් දෙන්න මම programs ටික open කරගන්නකම් right last time අපි කරේ මේ දේවල් ටික ගැන right we discuss about the how to open a file right and then what can we do with the file object and a for loop so for loop will help you to read the file line by line so when you're using a file inside a for loop it will get the nature of reading the file line by line එතකොට මේ for වල ගන්න variable එකට file object එකට අදාළව ඉන්න file එකේ the very first line will get assigned right then it will display until the file reach its end right okay so now this read line and read lines we'll see how this is going to happen there are two methods let me see let me check whether the read line is happens here no right so instead of for loop I'm just taking to do the print f dot read line right so I'm copying this oops, and pasting it so here I'm saving it and I'm going to run this thing so yes so as we learned last time the cursor will move to the move to next position when read line is there because at the end of the file it will find a /n character a /n character එකෙන් එක සැරයක් පහළට දානවා print function එකෙන් තව line එකක් පහළට යනවා that is why this is my first file and cursor will be moved to here because of the /n of the file right then from the print function
it will goes down again. Like මම මෙතන print එක modify කරොත් end equals කියලා හිස්තනක් තියෙන විදිහට right මම මෙයාව save කරලා run කරොත් දැක්කද එතකොට මේ cursor එක මෙතනට move වෙච්ච එක විතරයි උනේ. මේ cursor එක මෙතනට move වෙන්න හේතුව ඔයගලගේ original file එකේ එයා එතනට move වෙලා තියෙන නිසා. original file එකේ මෙතනින් මෙතනට තමයි ඊළඟ line එක තියෙන්නේ. so මේකෙන් මෙතනට යනවා කියන්නේ in this file they embed a /n new line character at the end of this line, right? So that is why once this end is been equal to the space, there will be a space at the end, and only the /n character of this particular line will effects to make this to the other line, right? Okay, so yeah, so read line is done. So I need you to go through the read lines part. Now read lines in your note, just get to see. Read lines will output something like this. Let's see whether this is working. So it is outputting a list kind of things, right? So I'm using the read lines without using the end part, right? And these three things are taken out. So Control S and function F5. Yes, so this is the output I got. So this is my file. See, the /n part is included here. So the මෙතනින් මෙතනට line එක කඩන්න තමයි /n උවමනා වෙන්නේ. So read lines will do what? It will convert our file into a list which has 3 characters or 3 items. So why it is containing 3 items? Because the original file contains only 3 lines. 3 lines ගානට අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ items කඩාගන්නේ. So if there was no line, so this thing is going to come as one particular thing. Let's change the file and see. Like without the separate lines. Now this has only one line now. So I'm saving it. Let's run it and see again. Yes, so this time it made a list with only one item. මෙතන apostrophe එක තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා. So only one item. So this entire thing become a one single item. So the entire එකෙන් වෙන් කරලා /n එකෙන් වෙන් කරලා තිබ්බම /n එකෙන් /n එකට ඒගොල්ලෝ items අලුතෙන් හදනවා. කියන්නේ පේලියෙන් පේලියට අලුතෙන් items හදනවා. මෙතන එහෙම වෙන් කරලා නැහැ. So they just give it as a one big string in a list. Hari, clear the මේටික? Confirmation එක දෙන්න. Clear. Right, okay, thank you. How about the others? Right, great. All right, so moving forward, then the last part, how to write into a file, right? So to write into a file, we can use 3 access modifiers, which is W, which is A, and which is X, right? So let's go through all these three things. So here they have used the write function to write things into a file, and the function requires one single string. Double quotes ඇතුලේ තියෙන single string එකක් ඔයාලට පේලි වෙන් කරගන්න අවශ්‍ය නම් you need to use the /n part, right? Okay, so
what we are going to do is, now we are going to open the very same file for writing. So I told you last week, when we are opening a file with the content for writing, the content of the existing file will be erased and rewritten, right? Makila, කියන්නේ දැනට ෆයිල් එකේ යමක් තියෙනවා නම් ඒක මැකිලා තමයි ලියවෙන්නේ, right? So for the moment this file contains a line, right? හරි, මම දැන් ඒක close කරනවා. So I'm saying open the file for writing, and I'm using the way that yeah, I'm not going to use these 3 lines because it's going to write you the same content to the file. So instead of that, I'm copying this thing and I'll replace some other words, right? So I'm saying this is my second file. These files, there are 2 /n, and I'm going to have another /n. Contains more lines, right? So I'm saving it. Okay, so still my file1 contains this, so I'm closing it. The make a content එකයි මෙතන ලියන්න කියන content එකයි වෙනස්. This is my first file කියලා, මේක this is my second file කියලා, right? හරි, මම දැන් මෙයාව close කරනවා, එයාව තමයි open කරන් ඉන්නේ. Save, and I'm running this thing. So it just ran. නිකන් run වුණා. output එකක් දෙන්න කියලා නැහැනේ. අපි දැන් බලමු ආයි file එක open කළා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Oh, right වෙලා නැහැ. That's a problem. Hold on. What was that? File.txt. Okay, let's run this again. See. Okay. For some reason, yeah, right. One like here. It erases the things, but it does not write in anything. Let's change the file name and see. file2.txt. එතකොට file2 කියන කෙනාව හැදෙන්න ඕනේ. So yes, so it went. File2 හැදිලා තියෙනවා. It is not writing anything. Just a second, people. Sir, මම දීලා කර. ඔව් දීලා කර. Sir, දෙවෙනි එකේ f.write this is file/n/n දෙකයි දාගෙන sir අතන 3ක් දැම්මනේ. ඔව් ඒ නිසා වෙන්න බෑ දීලා කර. ඒක අවුලක් නැද්ද sir? නෑ ඒක අවුල නෑ. ඒක කියන්නේ program එකට. new line එකකට යන්න කියලානේ ඒකෙන් කියන්නේ. ඒක sir මේ අර එතනින් වෙන්න sir අපි enter එක ඔබනවා වගේ වැඩන්නේ නේ. ආන්න right, yes. ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා. ඒතකොට sir අපි එතන අපි enter එක තුන් පාරක් ඔබනවා sir. ඔබනවා, yes 3 පාරක් ඔබනවා වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ, right? අපි මේ කෙනෙක්ව save කරලා තප්පරයක් ඉන්න.
නෑ මෙතන ඉන්න කෙනා නෙමෙයි. මේ encoding UTF-8 කියන එකත් දාලා බලන්න කොහොමද කියන්නේ. සමහර මේකේ single quotes පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයාලක් ඉන්න මම මේක බලන්න. right, okay. F dot close එකක් නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෙන්න පුළුවන් හේතුව. right, දැන් බලමු. yes, ඒක තමයි හේතුව. ළමයි එතකොට මතක තියාගන්න මම අර මේක කලින් පටන් ගන්නකොට කිව්ව එක මටත් මිස් වුණා. මේක single quote double quote තිබීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේක file 1.txt කියලා වෙනස් කරලා බලමු. right, file 1.txt දැන් කලින් තිබ්බ content එක මැකුණා කලින් එකෙන් කොහොමද? දැන් ඒක අලුතෙන් ලියවිලා තියෙනවා. right, දැන් මම මෙයාව මෙහෙම තියාගෙන මම මේක third කියලා change කරා. third file කියලා අපි එතන තියෙන ස්ලෑෂ් n ප්‍රමාණය එකකට අඩු කරමු. දැන් පේලියෙන් පේලිය ලියවෙන්න ඕනේ. මම මෙයාව save කරලා දැනට file 1 එකේ තියෙන මේ line ටික second file this is file contain more files කියන එක මම මෙයාව run කරමු. right, then open කරලා බලමු. yes, my third file this file contains more lines. හරි, කට්ටියට පැහැදිලිද කරපු දේවල් ටික? ඔය තමයි right වලට අදාළව තියෙන දේ. right, confirmation. oh hold on, what's happening here? Nice. yes, හරි. ඔව් only single quotes කියන එක බලපාන්න නැති වෙයි පුතේ. single ද double කියන එක දෙකම වලට නැහැ. මගේ තිබුණේ close එක පාවිච්චි වෙලා නැති තිබිච්ච එක. so මතක තියාගන්න මොකද ඒක ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන් problem එකක්. මොකද file එක open file එක close වෙනකන් task එක complete වෙන්නේ නැහැ. right, හරි. දැන් අපේ file 1 වලත් content එකක් තියෙනවා, file 2 වලත් content එකක් තියෙනවා. අපි දැන් append කියන එක පාවිච්චි කරලා බලමු file 1 එක. right, so here we use the a access modifier append. so append is happening to add more contents to your file. so at the end of the first file මේ අන්තිම line එකේ තියෙන contains more lines කියලා slash n එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ file එකේ ඇත්තටම cursor එක මේ මෙතන පහළ තමයි දැන් තියෙන්නේ. මෙතන නෙවෙයි. එහෙනම් add කරන දෙයක් මෙතන ඉඳලා තමයි add වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු. මම එක f-write එකක් විතරක් පාවිච්චි කරනවා. this is the new content. right, so I'm saving it.
මෙතන open කරලා තියෙන files දෙක close කරනවා නැත්නම් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් so I'm right හරි දැන් බලමු file එක open කරලා file 1 එකට තමයි අපි ලිව්වේ this is new content this is new content කියන එක මෙතන දැන් right වෙලා තියෙනවා දැන් මම ආයෙ සැරයක් මෙයාව run කරොත් this is new content කියන එක තව වතාවක් ලියවෙන්න ඕන right දෙසරයක් run වුණාද මන්ද right දැන් බලමු පේනවද this is new content කියන එක කලින් ලියවිලා තිබ්බ එක මේ තියෙන්නේ එතනටම ඇලවිලා this is new content කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද හේතුව because you didn't had any new line character in here right හරි ඕක තේරුණාද කට්ටියට ඕකේද clearද තේරුණා සර් right okay අනිත් අය සර් ඔව් දීලක සර් දීලක මට ලයින් එක ක්ලියර් මදි පුතේ right හරි ඕක අඳුන ගන්නවත් එක්ක ඕගලන්ගේ Python database part එක ගාවට වෙනකන් ඉවර වෙනවා right එතකොට ඔතනින් එහාට තියෙන database part එක ගැන අඳුන ගන්න සහ sorting and searching techniques කියලා එකක් තියෙනවා ඒකත් database part එකට පස්සේ මම කරනවා right ඒක නිසා අපි Python වලට අදාළව තියෙන questions ටික බලලා ඊට පස්සේ database පාඩම කරලා ඉවර වෙලා අපි යමු ඔය මේකේ තියෙන database කොටසටයි ඊළඟට PHP කියන part එකටයි right මම ඔය ටික ඕගොල්ලන්ට අරගන්නේ කියන්නේ DBMS කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් නෙවෙයි DBMS කරලා ඉතිරි පාඩම් තුනක් කරලා තමයි අන්තිමටම ගන්නෙ මොකද එතකොට Python revise වෙනවා database පාඩම part එක යද්දී PHP කෑල්ල කතා කරද්දී right ඒක නිසා ඒක මම අන්තිමටම තියාගන්නේ එතකොට ඒ ටික due right අපි එතකොට 9th lesson එක ඊළඟට ඉවර කරනවා then after 10 11 like 11 12 13 IoT e-commerce new trends right ඒකේ IoT එක මම පුළුවන් තරම් පිටිපස්සෙන් තියාගන්නවා අපිට practical එකක් විදියට class එකේ කරලා බලන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා right so අපි 12 and 13 ටික ඉවර කරගමු 12 13 ඉවර කරගත්තම අපිට පුළුවන් pass papers කරන එක පටන් ගන්න right total papers try කරන එක පටන් ගන්න right හරි right අද එහෙනම් කරන්න තියෙන්නේ pass paper questions ටික try කරන එක Python වලට අදාළව එතකොට මේ වෙනකන් කතා කරපු Python වල clear නැති මොනවා හරි තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යනවා exclusive creation එක ගැන මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ නෑ exclusive creation කියලා අපි කතා කරා exclusive creation එකත් මම මෙතන පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඉන්නම් x කියන කෙනා පාවිච්චි කරොත් ෆයිල් එක already exist නම් error එකක් දෙනවා නේද මම මේව save කරලා run කරන්න යනකොට error එකක් දෙනවා file exist error කියලා දැනටමත් මේ ෆයිල් එක තියෙනවා කියලා මොකද exclusive creation කියලා තියෙන්නේ අලුතෙන්ම ෆයිල් එක හදලා program එක විසින්ම write කරන්න right එතකොට මම මේකට file3.txt කියලා දීලා this is exclusive creation කියලා මෙතන අරගන්නවා right exclusive creation කියලා අරගෙන save කරලා ෆයිල් එක run කරාම එයා හදලා තියෙනෝනේ file3 කියලා එකක් ඔව් හදලා තියෙනවා එයා ඇතුලේ this is exclusive creation කියලා ලියලා තියෙනවා right එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න exclusive creation එකක් කරනකොට ෆයිල් එක තියෙනවා නම් ඔයාගේ machine එකේ ඔයාට error එකක් දෙනවා file exist error කියලා right
හරි මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ගාව පාස් පේපර් බුක්ස් නැතුව ඇති සමහර අය ඉනවා ඇති. නමුත් මම මෙතන පාස් පේපර්ස් ටික ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඕගොල්ලෝ ඔතන ඉඳන් උත්තරේ ලියලා මට එවන්න ඕනේ. right උත්තරේ ලියන්න කියන්නේ අපි MCQ ටික තමයි කතා බහ කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ MCQs වලට උත්තර ටික එවමු. අපි පේපර් එකෙන් පේපර් එක සාකච්ඡා කරගෙන යමු. right essay questions ටික මම මේක හිමිහිට තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට try කරන්න. ඒක අපි හම්බුණයින් පස්සේ මුණ ගැහිලා කතා කරගමු. මගේ ලොකුම motive එක MCQ paper එකේ තියෙන Python questions ටික totally okay කර ගැනීම. right හරි right කොලයක් පෑනක් අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. right මේ තියෙන්නේ right අපිට කියන මට question list එක ගන්න ඕනේ. right 2011 paper එකේ 20 21 කියන questions Python වලට අදාළයි. right හරි 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ එවන්න කට්ටිය. විනාඩි 2කට වඩා ගන්න එපා ළමයි. ඔනෙලි මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන තියෙන එක පුතේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනව නේද? 20th question. right දීලක කියලා තියෙනවා 3 වෙනි answer එක කියලා. synthetically correct answer එක. ඔව් අනිත් අය okay ඔනෙලිත් කියන 3 වෙනි answer එක කියලා අනිත් අය ඔව් දීලක සර් මම අහපු ප්‍රශ්න දැන් අහන්න සර්. අර මම ඩිස්කනෙක්ට් වුණා සර් වෙලාවේ. ඔව් මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? මේ කවරින් ක්ලාස් එකේදී කිව්වනේ සර් අපිට ෆයිල් එකක් ක්ලෝස් කරන්න ඕන නම් විතරයි සර් f.close දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔව් අර දැන් සර් දැන් පොඩ්ඩකට කලින් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී සර්
ඒක රන් කරාම ඒක සර්ට ඕන විදිහට එක්සිකියුට් උනේ නැත්තේ f.close දුන්නේ නැති හින්දානේ. ඔව්. ඒසොට ඒ දෙක අතර මොකක්ද සම්බන්ධයක් තියෙනවද සර්? දැන් අපිට normally close කරන්න ඕන වුණොත් විතරක් නෙවෙයි සර් අපි f.close දෙන්න ඕනේ. මෙහෙමයි. දැන් එතන දීලක සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි close එක දෙන්නේ නැතුව write operation එක complete උනේ නැහැ. ඒක නිසා අපි execute කරනවා නම් දෙයක් open එක තියෙන්න ඕනේ. then after read or write something දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. then after close කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ operation එක complete වෙන්නේ නැතුව යනවා දීලක. ඒ කියන්නේ හැම අවස්ථාවකදීම අපිට close කරන්න වෙනවා. කියන අපිට ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන තියන්න නෙවෙයි ඕපන් කරොත් ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. right හරි. හරි හොඳයි. කට්ටිය මේකේ ආන්සර් එක 3 කියලා තෝරලා තියෙනවා. හොඳයි. පළවෙනි එකේ පළවෙනි ආන්සර් එකේ තියෙන වැරද්ද මොකද්ද? පළවෙනි ආන්සර් එකේ කරලා තියෙන වැරද්ද. අන්න හරි ජනුද. ඔව් no indentation. හරි. third line එක total equal total plus i කියන එක indent වෙන්න ඕනේ. second එකේ තියෙන්නේ same mistake. ඒ වගේම total කියන එක පළවෙනි උත්තරේදී assign කරලා නැහැ, initialize කරලා නැහැ. total කියන එක නිකන් තියෙන්නේ. Python වල අපිට එහෙම variable එකක් නිකන් තියන්න බෑ. හතරවෙනි එකේ තියෙන mistake එක මොකද්ද? හතරේ තියෙන mistake එක. ඔව් හරි. කෝලන් නෑනේ. කෝලන් එක missing. yes කෝලන් එක missing. පස්වෙනි එකේ තියෙන වැරද්ද මොකද්ද? 4 කියන එක total කියන එක දෙකම indent කරලා ඒකින්ද unwanted indentation කියලා අපි කියනවා. ඒකට කියන්නේ indent වෙන්න ඕනේ colon එකකට පස්සේ තියෙන line එක, කියන්නේ තියෙන lines ටික colon එකක් නැතුව indent වුණොත් syntax error එකක් එනවා unwanted indentation කියලා. right හරි. 21 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න උත්තරේ මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන 21. sorry ඕකේ 3 කියලා තියෙනවා. ඔනෙලිත් 3 කියලා තියෙනවා. අනිත් අය incorrect එක අහන්නේ. right රණදිත් third answer කියලා තියෙනවා. අනිත් කට්ටිය කවිදු තිනුක කරගන්න අමාරු නම් කියන්න. අනිවාර්යෙන් මම කරනවා කොහොමද කරන්න ඕනේ කියන එක.
right. Hari Dinuka, අපි කරමු. Right. අපලයක් ඉන්න මම මේක ක්ලීන් කරගන්නකම්. Right. Hari, මේකට අහලා තියෙන්නේ consider the given flow chart. Which of the following statement about the algorithm represented by flow chart is incorrect? හරි, අපි එතකොට flow chart එකේ algorithm එක අපි map කරලා බලන්න ඕනේ. Right? එතකොට මේකේ කියලා තියෙනවා start කරන්න x ට 5 දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි hand trace කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. x වාරගෙන x ට අපි 5 දෙනවා. Right? Right, x ට 5 assign වෙනවා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා I have a positive integer, can you guess කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඊට පස්සේ get a number from the user. එතකොට මේකේ පළවෙනි step එකෙන් කියන්නේ it stop when the user enters the value -1. user ගේ input එක -1 වුණොත් ඒ කියන්නේ user ගේ input එක ගන්න කියලා තියෙන්නේ y ට. get a number y from the user. එහෙනම් y කියන එක්කෙනා y කියන කෙනාට අරගන්න කියලා තියෙනවා ඍණ 1. right, then is y less than 0? -1 is less than 0 though. Oh, -1 කියන කෙනා less than 0 though, then it goes on the years path. years path එක ගියොත් මොකද වෙන්නේ? stop වෙනවා නේද? මෙතනට එන්නේ -1 less than 0. So it is years. ඒ කියන්නේ මේ path එක ඒ කියන්නේ stop වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරි. It stop when the user enters the value 5. හරි. ඒ කියන්නේ y වෙනුවට 5 දෙන්න කියලා කියන්නේ. right, එතකොට y ට 5 දුන්නම මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. So y is 5. Is y less than 0? No. ඒ කියන්නේ මෙතනට එන්නේ 5 less than 0. එතකොට no path එකේ එන්නේ is x equals y? x y ට සමානද? මෙතන x කියලා කියන්නේ 5, y කියන්නේ 5. So it is true. ආයෙත් years path එකේ යනවා. you are correct කියලා display වෙනවා. ඊට පස්සේ stop වෙනවා. එතකොට it stop කියන එක හරි, but අර කලින් එකේ වගේම එක සැරේ stop වුණේ නැහැ. මේක තරමක් හරි තත්ත්වයක තියෙන එක. අපි දැනට ඒක හරි කියලා අරගමු. Third question එකේ තියෙනවා it gives the message you are very close when the user enters value 9. user value එක 9 කියලා දුන්නොත් ඒ කියන්නේ මෙතනට මෙයා 9, right, ඒ කියන්නේ මෙතන 9 is y less than 9. 9 කියන එක නා less than 0. එහෙම නැහැ, no. ඒ කියන්නේ මේ පාත් එකේ එන්න ඕනේ is x equals 9. x කියන්නේ 5, y කියන්නේ 9. මේක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් no පාත් එකේ එන්නේ is y minus x less than 3. y minus x කියලා කියන්නේ 9 අඩු කිරීම 5. උත්තරේ 4යි. 4 කියන එක්කෙනා less than the 3 ට. ආයෙත් නැහැ. no කියන පාත් එකේ එන්නේ. no කියන පාත් එකේ ඇවිල්ලා ආයෙසරයක් මෙතනට ඇවිල්ලා y කෙනෙක් ඉල්ලන එක වෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා it gives the message you are very close when the user enters the value 9.
you are very close කියන output එක එන්නේ මේ කියන difference එක. කියන්නේ මෙතනට එන උත්තරේ මේ දෙන අඩු කළ උත්තරේ 3ට අඩු වුණොත් තමයි මෙයා පෙන්නන්නේ. එහෙනම් definitely මේක වැරදි. Right? එතකොට it gives you very close. It gives the message you are very close when the user enters value 6. ඔව් 6 enter කරාම මොකද වෙන්නේ? මෙතන තියෙන ටික 6 වෙනවා, මෙයා බොරු වෙනවා, ආයෙත් පහළට එනවා. 6 කිය sorry. 5ට 6 සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ආයි නෝ පාත් එක එනවා. මෙතනින් 6න් 5ක් අඩු කරලා පෙන්නනවා. උත්තරේ එන්නේ 1. 1 කුඩයි 3ට වඩා. ඒක නිසා මෙයා මේ පාත් එක යන්නේ නැහැ. ඒ පාත් එක යනවා වෙනුවට මෙතනින් මෙතනට එනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. කියන්නේ ඒක හරි. If the value enters by the user is 8, it allows the user to enter another value. ඔව් 8 දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? 8 කියන කෙනා බිඳුවට වඩා කුඩා නැහැ, පහළට එනවා. 5ට 8 සමාන නැහැ, ආයෙත් පහළට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අඩු කරලා බලනවා 8න් 5ක් උත්තරේ 3යි. 3 3ට සමාන නැහැ. 3 3ට වඩා අඩු නැහැ. ඒක නිසා no කියන පාත් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. මේක ගිහිල්ලා ආයෙසරයක් වැලියු එකක් ඉන්පුට් කරන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ enter another value කියන එක හරි. එහෙනම් හරියටම කියන්නේ හොඳ බෙස්ට් ආන්සර් එක විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ third answer එක. right? හරි. ඊළඟට 37 වෙනි question එක. right. try කරන්න බලන්න. මොකක්ද උත්තරේ? right. ඔව්. ඒක බොහොම ලේසි. අහලා තියෙන්නේ types ටික ගැන. ඕගලන්ට එක type එකක් මිස් වුණා. set කියන type එක. ඒක මෙතනදී කතා කරලා මෙතනදී note එක ලියාගමු. right. කට්ටිය ඒකට පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙන්න. set කියන type එක ඕගලන්ගේ note එකේ නැහැ. ළමයි නැත්තම් set type එකට note එකක් හදලා එවන්න. ලියන්න වද වෙන්න එපා. ඊළඟ week එකේ කරගමු. මේක මෙහෙම කරගෙන යන්න. ඔව් ජනුද 1 කියලා කිව්වා, ඔනිලි 1 කියලා කිව්වා, අනිත් කට්ටිය ඔව් හොඳයි රණුදි. අනිත් අය right. හොඳයි කවිදු. දීලක third එක right. okay. දිනුක room එකේ ඉන්නව නේද? ඔව්. දිනුක guess කරන්න බලන්න. right. දිනුක මාව ඇහෙනවද? කමන්නේ communication issue එකක් ගන්න. right. අපි බලමු. A කියන්නේ 15.2 15.2 කියන්නේ float value එකක් නේද? numbers වල අපිට කතා කරන්න පුළුවන් තව types දෙකක් තියෙනවා float එකනම float අනිත් එක තමයි integer and complex කියලා කියන්නේ. right. එතකොට integer and complex කියන දෙන්න මොන වගේද? right. මෙයා float එක කෙනෙක්, අනිත් එක තමයි integer,
yeah, whole numbers අනිත් එක්කෙනා complex කියලා කියන්නේ a plus bj type එකේ තියෙන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ 3 plus 4යි j. right ඔය වගේ එකක් කියනවා complex values කියලා. මේ float value තව ලියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඒක කතා කරා scientific method එකට මට 15.2 කියන එක ලියන්න පුළුවන් 1.52 e1 කියලා. right මේකේ අර්ථය තමයි 1.52 වැඩි කිරීම 10 පළවෙනි බලය කියලා. right e කියන එක assign වෙන්නේ 10 කියන පාදයට. 1 කියන එක තමයි මෙයාට assign වෙන්නේ. right කොටු වරහන් වලින් අපි indicate කරේ list එකක්. right සංගල වරහන් දාන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් dictionary අනිත් එක්කෙනා set කියන කෙනා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ නැති කෙනා. හැබැයි මෙයා dictionary එකක්. මොකද පැහැදිලිව මෙයාට key කියන value එකක් තියෙනවා, colon එකක් තියෙනවා, එයාට දාලා value එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි comma එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා පළවෙනි එක්කෙනා float, දෙවෙනි එක්කෙනා list, තුන්වෙනි එක්කෙනා dictionary. right දීලක tuple එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වරහන් වලින් තියෙන item එකෙන් item එක comma වලින් වෙන් කරපු එකකට. right ඒ කියන්නේ list එකටම වරහන් type එක වෙනස් කරාම ඔයාලට tuple එකක් හම්බ වෙනවා. right ඒක නිසා පළවෙනි උත්තරේ තමයි මේකට උත්තරේ විදිහට ගන්න තියෙන්නේ. right 37ට පස්සේ 44. right ඔය එන්නේ theory 44 45 කියන දෙකම කරා. right only second answer එක 44 වලට වෙන්න ඕනේ මේ කියන්නේ. right දීලක third answer කියලා තියෙන්නේ hold on අනනේ only second answer දිනුකත් second answer කියලා තියෙනවා 44th question එකට මේ කට්ටිය කියනවා ඇත්තනේ 44th හරි කවිදුත් second answer කියලා තියෙනවා. හොඳයි බලමු අනිත් ටික. අනිත් අය ජානත දෙකටම දෙක එන්නේ කියලා කියන්නේ right okay හරි හරි අපි 44 බලමු. Consider the following statement about language translators. Interpreter converts the entire source program into object program at once. Interpreter කරන්නේ human interpreter කෙනෙක් වගේ. පේලියෙන් පේලිය තමයි convert කරන්නේ. ඒ කියන්නේ entire source program එක එයා convert කරන්නේ නැහැ. right ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක ඒ කියන ප්‍රකාශය වැරදි. අහන්නේ corrective මොනවද කියන්නේ. Compiler converts the entire source program into object program at once. Yes. Compiler තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. Programs written in high level languages do not need language translators to execute on a typical computer. නෑ. Language translators අත්‍යවශ්‍යයි. High level languages වලින් ලියපේවට interpreter and compiler කියලා දෙන්න ඉන්නේ ඒකටයි.
අපිට ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති එකම ලැන්ග්වේජ් එකයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එක. වෙන විදිහකින් කියනවා ones and zeros. ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් අවශ්‍ය නැහැ. ඩිරෙක්ට් රන් වෙන්න පුළුවන්. so B only. හොඳයි. දෙක තමයි උත්තරේ. 45. ඔව් කට්ටිය 45ට මොකක්ද උත්තරේ? ජනුද කියලා තියෙනවා 2 කියලා, ඔනෙලි කියලා තියෙනවා 2 කියලා. බලමු. C programming language is a first generation language. C programming language එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි භාවිතා කරන මේ ඒ කියන්නේ programming language එකක්. right? so first generation language කියලා අපි category කරන්නේ machine language එක විතරයි. ඒ කියන්නේ C programming language එක කියන්නේ machine language එක නොවන ඕනම language එකක් first generation නොවේ. either second either third. right? ඒ නිසා first C A කියන එක වැරදි. assembly language is a second generation language. yes. second generation language වල අපි කතා කරන්නේ assembly languages කියන assembly language කියලා කියන්නේ machine language එකට ගොඩක්ම සමාන නමුත් පොඩි english terms නැත්නම් mnemonics කියලා කියනවා අපි mnemonics පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් language එකක් ඒක machine language එකටම map කරන්න පුළුවන් one to one mapping එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ assembly වලින් ලිව්වොත් code 10ක් පේලි 10ක code එකක් ඒක හරියටම machine language එකෙත් පේලි 10ක code එකක් බවටම තමයි පත් වෙන්නේ. right? එතකොට B කියන එක හරි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. Python is a second generation language. නෑ Python කියලා කියන්නේ third generation නැත්නම් high level language එකක්. right? ඒක නිසා ඒකෙත් උත්තරේ අරගන්න වෙන්නේ B කියන එක විතරයි. so B only. right? හරි. 46 try කරන්න බලන්න. okay ඔනිල කියලා තියෙනවා 46ට 3 කියලා අනිත් කට්ටිය හරි දීලක කියනවා 46ට 3 කියලා ජනුද කියලා තියෙනවා 3 සහ 4 කියලා. කියන්නේ 46ට 3 47ට 4 right බලමු. ඔව් අනිත් කියනවා 47ට 4 කියලා අනිත් කට්ටිය දිනුක 4 රණුදි 46ට 3 47ට 4 දිනුක 4 කිව්වේ 46ට ද B C D right හරි අපි බලමු consider the following statement in a program comments කීපයක් දාලා තියෙනවා right දිනුක 47ට වා කියලා තියෙනවා right okay එතකොට hashed මේකෙන් අහද්දි which of the above are syntactically correct Python statements එතකොට Python වල අපි දන්නවා double slash කියන කෙනා operator කෙනෙක් එයා ඇවිල්ලා flow division operator එක operators එක්ක මේ විදිහට statements පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒක නිසා B කියන statement එක වර්ධිනවා A කියන කෙනා හරි comment එකක් දාන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ hash එක right හරි දීලක මම 47 explain කරනවා right B එතකොට B කියන කෙනා වැරදි A කියන කෙනා හරි C කියන කෙනාගේ අපි මේ array star එකයි කියලා කියන්නේ Python වලට අදාළ operators දෙකක් නේද division operator එක සහ multiplication operator එක
මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ කමෙන්ට්ස් දාන්න Python language එකේ. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා ඔයගලන්ට. මේවා PHP කරනකොට ඔයගලන්ට හම්බෙනවා මෙයා කමෙන්ට් එකක් දාගන්න විදිහක් කියලා. මේ උඩ ඉන්න කෙනා CSS වල කමෙන්ට් එකක් දාගන්න විදිහ. ඩබල් ස්ලෑෂ් පාවිච්චි කරන්න. Python වලදී ඔපරේටර්ස් වෙනවා. D part එක a equal 1 කියන එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඊට පස්සේ තියෙන කමෙන්ට් එකක්. ඒක නිසා ඒක syntactically correct. E කියන එකේදී කමෙන්ට් එකක් ඇතුලේ අපිට ඕනම දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා initial value of a equal 1 කියලා ඕන දෙයක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා a කියන කෙනා හරි D කියන කෙනා හරි E කියන කෙනා හරි. ඉතින් third answer එක තමයි 46ට අදාළව ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන්නේ. 47 තියෙනවා a simple a equal nimals address කියලා ලියලා තියෙනවා. nimals address වල ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපිට single quotes පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් string එකක්. ඒ කියන්නේ character set එකක් දෙපැත්තට. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ n අකුරට වම් පැත්තෙන් පටන් ගන්න single quote එක නිමල් කියන වචනේ ඉවර වෙනවා. l අකුරට පස්සේ single quote එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ s address කියන ටික හරියට define වෙන්නේ නැහැ. ඒක එක single quote එකක් විතරයි කෙලවරට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක වැරදි. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් string එකක් ඇතුලේ single quote එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් single quote එක පාවිච්චි වෙන string එක double quotes වලින් limit කරන්න. හරියට මේ දෙවෙනි එකේදී වගේ. දෙවෙනි එකේදී ඒක හරියටම පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා දෙවෙනි එක හරි පළවෙනි එක වැරදි. nimals address කියන එක. C කියන එක වර්ධිනවා හේතුව තමයි වම් අත පැත්තේ ABC කියලා variables තුනක් තියෙනවා. එහෙමනම් දකුණු අත පැත්තේ අනිවාර්යෙන් variables තුනක් තිබිය යුතුයි. මොකද වම් අත පැත්තේ variables තියෙන්නේ කමා එකෙන් වෙන් කරලා. A, B, C. එතකොට එකිනෙකට වෙනස් variables තුනක්. එහෙනම් දකුණු අත පැත්තේ එකිනෙකට වෙනස් variables තුනක් තියෙන්න ඕනේ. හරියට execute වෙන්න නම්. ඕකට අපි tuple වලදී කතා කරා concept එකක් tuple pack වෙනවා කියනවා. right ඒ tuple pack වෙන විදිය තමයි D කියන statement එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට A ට 1 assign වෙනවා, B ට 2 assign වෙනවා, string එක assign වෙනවා C ට. ඒක නිසා C statement එක වැරදි, D statement එක හරි. E කියන statement එක කොහොමත් හරි එතනදි වෙන්නේ 1 කියන කෙනා B ට assign වෙනවා, B assign වෙනවා A ට. ඒක නිසා ඒක syntactically වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් හරි උත්තර වෙන්නේ B, D and E. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි උත්තරේ. right? දීලක පැහැදිලිද? ඔව් සර් දැන් තේරුණා. right. හරි. ඊළඟට 48 48 ප්‍රශ්නේ ඔයගලන්ට තාම try කරන්න බෑ හේතුව තමයි ඒක sorting and searching techniques වලට අදාළ එකක්. අපි 49 try කරමු. බලන්න 49 උත්තරේ ගන්න. hand trace කරන්න එනවා ඕකේ.
right hari 49 explain කරන්න කියලා ජන්ට කියනවා තාම 49 හදන අය ඉන්නවද ඉන්නවනම් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන් හරි අපි බලමු right 49 තාම කරන අය ඉන්නවද ඔව් මම වලට තප්පරයක් දෙන්නවා right ළමයි මම 49 කරන්න පටන් ගන්නවා හරි 49 ප්‍රශ්නේ කරනකොට ඕගොල්ලෝ ගාව මෙන්න මේ දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ දේවල් ටික මතකේ තියෙන්න ඕනේ. right 49 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ගැන. right එතකොට මුලින්ම කතා කරනවා data කියන එක. පළවෙනියට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ෆන්ක්ෂන් එකක් වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස වැඩ කරන්නේ මේ ටික වැඩ කරන්නේ
right හරි දිනුක මම ආට වීඩියෝ එක එවන්න right right මේ ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ කෝල් කරාම විතරයි කියන එක. ඔක තමයි මතක තියාගන්න ඕන පළවෙනි දේ. එතකොට Python interpreter මොකද කරන්නේ? මේ ලයින් එක කියවනවා, read කරනවා, execute කරනවා. read කරනවා, execute කරනවා කියලා කියන්නේ මෙයා memory එකේ හදා ගන්නවා space එකක්. ඒ space එකට දා ගන්නවා මේ කියන දේවල් ටික 5 1 23 10 -3 right එයාට නම ලියා ගන්නවා data කියලා. මේවා read කරනවා විතරයි. මේ set එක read කරන එක විතරයි කරන්නේ. execute වෙන්නේ නැහැ. execute වෙන්නේ එයාට call කරාම. call වෙන්නේ කොතනින්ද? මෙන්න මේ print function එක read කරලා execute කරනකොට. right හරි කවිදු ඔය දෙන්නම යන්න මම මේක රෙකෝඩින් එක group එකට දානවනේ එතකොට refer කරගන්න right හරි ලබන සතිය අපි එහෙම වුණොත් ඉස්සරහට ගමු දැන් මට කලින් වෙලාවක් අරගන්න පුළුවන් ලබන සතියේ ඉඳලා එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට 12 මාරට ඉවර වෙන විදිහට ක්ලාස් එක arrange කරන්නද 10 මාර 12 මාර වෙන විදිහට අනිත් අයට පුළුවන්ද 10 මාර 12 මාර පුළුවන් සර් මට පුළුවන් right හරි එහෙම වුණොත් අපි 10 මාර 12 මාර හරි නැත්නම් 10 12 හරි ගමු එතකොට ක්ලාස් එක ඉවරලා පැය භාගයක් තියෙනවනේ අර කොල්ලන්ට යන්න right 10 12 කියන එක ගමු එහෙම වුණොත් අනිත් අය කෙනුත් අහමු කොහොමද කියලා right අහලා බලලා තීරණයක් ගමු හරි එතකොට මෙතන සිද්ධ වෙන දේ තමයි print function එක execute වෙනකොට Python interpreter බලනවා මොන හරි දෙයක් print කරන්න බලනකොට මෙයා ගාව තියෙන්නේ function calling එකක් fun කියන function එකට call කරනවා data කියන එක්කෙනාව දාලා දැන් data කියන එක්කෙනා මේ මොහොත වෙනකොට memory එකේ store වෙලා තියෙන්නේ එහෙනම් මෙයා මොකද කරන්නේ fun කියලා function එකක් තියෙනවද කියලා බලනවා ඔව් තියෙනවා එයා එක parameter එකක් ගන්නවා එහෙනම් මේ data කියන එක ඒ parameter එකට අරගෙන ගිහිලා දෙනවා දැන් ඒ කියන එක්කෙනා ගාවට assign වෙන්නේ data කියන list එක right එහෙනම් මේ list එකම තමයි a කියලා කියන්නේ ඒතකොට මම data equal a equal මේ list එක කියලා දැන් අරගෙන තියෙනවා ඔතනින් පස්සේ function එක ඇතුළ execute වෙන්න පටන් ගන්නවා දැන් තමයි function එක ඇතුළ execute වෙන්නේ right ඔන්න ඔය කියපු දේ පැහැදිලිද මුලින්ම function එකක් එක්ක දුන්නාම ප්‍රශ්නයක් ගැටලුව ලියා ගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදිහට කවුද execute වෙන්නේ කොතනින්ද execute වෙන්නේ මොන ටිකද execute වෙන්නේ කියන එක මම ඔය කියපු දේවල් ටික ඔයගලන්ට පැහැදිලිද ඒ ටික පොඩ්ඩක් ආයෙ කියන්න හරි දීලක චුට්ටක් බලා ගන්න එතකොට data කියන එක execute වෙනවා execute වුණාම දීලක මේ විදිහට memory එකේ space එකක් වෙන් කරගෙන data කියන එක define කර ගන්නවා function එකට අයිති ටික දීලක execute වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒක execute වෙන්නේ call කරාම විතරයි ඊළඟට එතකොට execute වෙන තැන තමයි මෙන්න මේ print function එක දාන්නේ print function එක ඇතුළේ print කරන්න ගියාම ඒක ඇතුළේ call කරලා තියෙනවා fun data කියලා. එහෙනම් fun කියන function එක හොයලා data කියන එක pass කරනවා මේ a ගාවට. ඒ කියන්නේ a ට assign කරනවා data එක. දීලක පැහැදිලිද? ඒක අපි def fun bracket ඇතුළේ ඒ දාලා අපි ඒක ලිව්වට ඒක program එකේදී එයා කියවන්නේ නැහැ නේ. කියවනවා execute කරන්න read කරනවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ execute කරන්නේ හරි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ call කරාම තමයි හරි right එතකොට මෙතනට ආවම අනිත් පැයට ඒක පැහැදිලිද මට response ආවේ නැහැ හරි right okay හරි එතකොට දැන් a කියන්නේ data කියන්නේ දෙන්නම එකයි. මේ අපි කතා කරන්නේ list එකක් ගැන. ඒක නිසා මේගොල්ලන්ට indexers තියෙනවා. 0 1 2
3 4 කියලා ඉන්ඩෙක්සස් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ data කියන කෙනාටත් ඉන්ඩෙක්සස් තියෙනවා. දැන් A කියන කෙනාටත් ඉන්ඩෙක්සස් තියෙනවා. දැන් මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? hand tracing part එක. hand tracing part එකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? I ටයි C ටයි 1 සහ A වල බිඳුව ගන්න. එහෙනම් I කියලා කොලම් එකක් අපිට ඕනේ. I ට ගන්න කියලා තියෙන්නේ 1. C ට ගන්න කියලා තියෙනවා A වල 0. A වල 0. A වල 0 කියන්නේ කවුද? 5. right? ඒක නිසා C ට 5 assign වෙනවා. A වල 0 5 වෙච්ච එක clearද? right. ඊට පස්සේ කියනවා while I වල value එක while I වල value එක len A ට වඩා අඩුද? len A කියන කෙනා කරන්නේ එයාගේ len කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ වරහන් ඇතුලේ ඉන්න කෙනාගේ items කීයද කියලා ගණන් කරන එක length එක ගණන් කරන එක. length එක ගණන් කරන්න පුළුවන් data types තුනක් තියෙනවා අපි ගාව. එකක් තමයි string කියන්නේ. string එකේදී කරන්නේ characters ගාන ගණන් කරන එක. characters ගාන කියලා කියන්නේ මං දැම්මොත් A හිස් තැනක් B කියලා string එකක් මේක අපි x කියලා අරගත්තොත් len x කියලා කියන්නේ 3යි. ඇයි 3ක් වෙන්නේ? මෙතන එක character එකයි හිස් තැන කියන්නේ characters 2යි මෙතන characters 3යි. ඒක නිසා 3ක් කියලා ගණන් කරනවා. list එකක් හරි tuple එකක් හරි වුණොත් comma එකෙන් වෙන් කරලා තියෙන items ගාන ගණන් කරනවා. එහෙනම් len A කියන්නේ මේ list එකේ තියෙන දිග එහෙමත් නැත්නම් items ප්‍රමාණය. එහෙනම් len A කියලා කියන්නේ 1 2 3 4යි 5යි. එතකොට len A කියලා කියන්නේ 5. ඒක change වෙන්නේ නැහැ. හැමදාටමත් len A කියන්නේ 5ම තමයි. මේ program එකට අදාළව. දැන් කියනවා I වල value එක 5ට අඩුයිද කියලා බලන්න. len A එක තේරුණාද හැමෝටම? ඔව් ළමයි len A එක තේරුණාද? right. අනිත් අය හරි okay. len A කියන්නේ 5යි ඒ කියන්නේ items ගාන ගණන් කරන්නේ len A වලින් 5ට වඩා I අඩුයිද? I 5ට වඩා අඩුයි. ඔව් I වලගේ 1යි. එහෙනම් කියනවා if AI C ට වඩා විශාලද කියලා බලන්න කියලා. AI කියන්නේ මොකද්ද? A වල 1 මේ මොමන්ට් එකට අදාළව. A වල 1 කියන්නේ කවුද? A වල 1 කියන්නේ පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට අයිති වැලියු එක. ඒ කියන්නේ 1. එතකොට A වල I වෙනුවට මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ මොන වැලියු එකද? 1 කියන වැලියු එක. 1 විශාලද C ට වඩා? C කියන්නේ 5යි. 1 විශාල නැහැ C ට වඩා මේ මොමන්ට් එකේ. ඒක නිසා if එක ඇතුලේ තියෙන දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ AI ව C ට assign වෙන්නේ නැහැ. I වල අගය ඊට පස්සේ එකකින් වැඩි වෙනවා if එක ඇතුලට ගියපු නැති නිසා. I වල අගය එකකින් වැඩි වීම if එක ඇතුලට ගියත් නැතත් සිද්ධ වෙන දෙයක්. right මොකද එයා if එකෙන් එළියේ. එහෙනම් I වල අගය 2 බවට පත් වෙනවා. දැන් ඉන්නේ while condition එකේ අන්තිම step එකේ. එතකොට ආයි ගිහිල්ලා while එක හරිද කියලා බලනවා. මොකද හරිනම් ආයි කරකෙන්න ඕනේ. දැන් I වලගේ 2යි 2 len 5ට වඩා අඩුද කියලා බලනවා. ඔව් අඩුයි. එහෙනම් 15ට එනවා. දැන් බලන්නේ A වල 2. A වල 2 කියලා කියන්නේ කවුද? මේ ඉන්නේ A වල දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 23 කියලා. එතකොට මෙතනට එන්නේ A වල 2 කිව්වම 23. 23 විශාලද C වලගේ 5යි. 5ට වඩා. ඔව් විශාලයි. එහෙමනම් if එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙයාව execute වෙනවා. මෙතන කියලා තියෙන්නේ A වල I, ඒ කියන්නේ මේ මොමන්ට් එකට අදාළව A වල 2 කියන කෙනා C ට assign කරන්න කියලා. A වල 2 කියන්නේ 23. එහෙනම් 5 අයින් වෙලා 23 assign වෙනවා. ඊට පස්සේ I වලගේ එකකින් වැඩි කරනවා. 3යි 3 ගිහිල්ලා නැවත check කරනවා දෙන්නේ වලට වඩා අඩුද කියලා. ඔව් අඩුයි. ඊට පස්සේ කියනවා A වල 3. A වල 3 කියන්නේ කවුද? මේ මොමන්ට් එකේ 10. A වල 3 කියන්නේ 10. 10 විශාලද කියලා බලනවා. දැන් C කියන්නේ 23. 23ට වඩා විශාල නෑ. එහෙනම් if එක ඇතුළට යන්නේ නෑ.
i වල වැලියු එක එකකින් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා 4 බවට පත් වෙනවා. ආයි ගිහලා චෙක් කරනවා 4 කුඩාද ලෙන්නේට වඩා. ඔව් 4 කුඩායි 5ට වැඩිය. if ai ඒ වල i කියන්නේ දැන් ඒ වල 4. ඒ වල 4 කියන්නේ ඍණ 3. ඍණ 3 විශාලද 23ට වඩා බලන්න කියනවා. නැහැ. එහෙනම් if එක ඇතුළට යන්නේ ආයිසරයක් i වලගේ එකකින් වැඩි වෙනවා. i කියන්නේ 5 බවට පත් වෙනවා. දැන් ආයි ගිහලා චෙක් කරනවා 5 කුඩාද 5ට වඩා. 5 කුඩා නෑ 5ට වඩා. ඒක නිසා while එකේ loop වෙන එක නතර වෙනවා. නතර වෙලා විශේෂ දෙයක් වෙනවා. return කරනවා c ව. මම කතා කරනකොට කිව්වා කවුරු හරි කෙනෙක් return කරනකොට return කරන එක අල්ලගන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපිට return එකක් තියෙන function එකට කතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි variable එකකට assign කරලා function එකට call කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් print function එකක් ඇතුලේ ඉන්න මැනික print function එකක් ඇතුලේ function එකට call කරන්න පුළුවන්. right. ඒතර මෙතන තියෙන්නේ function එකක් ඇතුලේ call කරලා තියෙන එක. ඒක නිසා return කරපු දේ මේ function calling එක replace කරනවා. right. ඒ කියන්නේ fun data කියන එක replace වෙනවා. මෙයාව replace වෙනවා c අකුරේ. එහෙනම් දැන් මෙතන තියෙන්නේ print කරන්න c ද. c කියන්නේ 23. ඒක නිසා ඔයගලගේ උත්තරේ 5 කියලා අරගන්න වෙනවා. තේරුණාද? right. හරි මේකේ නෝට් එකක් දාන්න ඕන අය ඉන්නවා නම් නෝට් එක දාගන්න. right. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මේවා අමතරව ලියපු දේවල්. මේකත් අමතරව ලියපු දේවල්. නෝට් කරන් ඉවර නම් මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න ඉවරයි කියලා. ඒත් මම 50 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අරගෙන යනවා. පනස්වැනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න දෙයක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ නෝට් එකට ඇඩ් කරගන්නකෝ. right. අනිත් පැයත් මට කන්ෆර්ම් කරන්න ඉවරද නැද්ද කියලා. right. හරි. අනිත් කට්ටිය
right okay 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ try කරමු 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ file operation සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ඔව් 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ මම explain කරන්න මොකද නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මේ strip එකයි split එකයි settle කරගන්න බැරි වෙනවා අපි 50 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්න කලින් මේක චුට්ටක් ලියාගෙන ඉමුකෝ මේක ලියාගන්න වටිනවා right ඔයගලන්ගේ note එකේ කියන්නේ tute එකේ පිටිපස්සේ ඉඳ තියෙනවා නම් ඒක ලියාගන්න මම හිතන්නේ අන්තිම කොලේ ඉඳ තියෙනවා ඒකේ split and strip method එක ගැන අපි ලියාගන්න right hello class එකේ ඔව් right okay හරි හරි මට තව පැය භාගයකින් ඉඳලා කොල්ල දෙන්න පැය භාගයකින් ඒක කාට ඔව් හරි right ඔයගලගේ note එකට මෙන්න මේ දේවල් ටික add කරගන්න ඕනේ මම මෙතන ලියන්නම් ඒක ලියා ගන්න ලෑස්ති වෙන්න right හරි ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න හදන්නේ split and strip method එක ගැන right මුලින්ම split method එක ගැන ලියා ගමු sorry split නෙවෙයි strip method එක ගැන ලියා strip function right strip function එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මම ඒක උදාහරණයකින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් උදාහරණයක් විදිහට මම x කියන variable එකට assign කරනවා value එකක් assign කරන්නේ කොහොමද හිස්තැන් කීපයක් ඉස්සරහින් තියලා hello හිස්තැනක් world නැවත හිස්තැන් කීපයක් තියලා තමයි කියන්නේ මගේ string එක ගොඩක් ලොකුයි ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් හිස්තැන් තියෙනවා ඊපස්සේ මම x dot strip කියන method එක පාවිච්චි කරොත් මෙයා සිද්ධ කරන දේ තමයි delete the leading and tailing empty spaces right delete the leading and tailing empty spaces ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ තියෙන හිස්තැන් සහ පිටිපස්සෙන්ම තියෙන හිස්තැන් නැති කරලා දානවා right එතකොට මම පාවිච්චි කරොත් print x එකක් ඕකට පස්සේ output එක වෙන්නේ හරියට මෙන්න මේ විදිහ හිස්තැන් නෑ ඉස්සරහින් hello මැද තියෙන හිස්තැනක මුකුත් වෙන්නේ world කියලා output වෙනවා. ඕක තමයි strip function එකේ විදිහ. හරිද? හරිනම් මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න ළමයි. oops. ෂෙයාරින් එක නැතර වුණා වගේ.
අනිත් අය okay අනිත් කට්ටිය right හරි split function එකෙන් කරන්නේ එයා සාමාන්‍ය විදියට පාවිච්චි කරොත් his tag වලින් string එකක් කඩලා items වලට වෙන් කරපු list එකක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් අපි specify කරන character එකක් ගාවින් string එකක් කඩලා list එකක් බවට පත් කරනවා. right? ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම අරගත්තොත් මෙහෙම y equals ABC his තැනක් ABC right මම තව හිස් තැනක් ගන්නවා AB මේක ගමු ABCD හරි ඔන්න ඕක තමයි මගේ string එක ABC හිස් තැනක් ABC හිස් තැනක් ABCD right මෙතන ඒක එකට තියෙන්නේ මම print කරන්න කිව්වොත් තත්පරකින් ළමයි ළමයි very sorry මගේ අතින් පොඩි වැරද්දක් වුණා පොඩි නෙවෙයි ඒක හොඳ නැති වැරද්දක් අනේ මම මෙතන x.strip කියලා කියලා තියෙනවා right හරි හරි මම මෙතන කියනවා y.split කියලා මේ වරහන් එයාට අදාළ වරහන් දෙක ඇතුලේ මුකුත් දාන්නේ නැතුව print කරනවා මෙයා ඕගලන්ට output එකක් දෙනවා මෙන්න මේ වගේ බලන්න තේරුම් ගන්න ABC ABC ABCD right ඒ කියන්නේ හිස් තැන ගාවින් තමයි automatically split වෙන්නේ හැබැයි split වෙනකොට recognize කරගන්න මතක තියාගන්න හිස් තැන නැති වෙනවා right it get disappeared ඕගොල්ලෝ print එක මෙහෙම දුන්නොත් y.split කියලා ඕගොල්ලෝ character එකක් හරි characters කීපයක් define කරොත් ඒ අදාළ character එක ගාවින් තමයි මෙයාව කැඩෙන්නේ එතකොට character එක නැති වෙලා යනවා දැන් හිස් තැනෙන් කැඩනකොට හිස් තැන නැති වුණා වගේ character එක ගාවින් කැඩනකොට character එක නැති වෙලා යනවා එතකොට මෙතනදී බෙදෙන්නේ b අකුර ගාවින් මෙයාව split වෙන්නේ එතකොට හැදෙනවා a කියලා තනි එක්කෙනෙක් මොකද ඊට පස්සේ තියෙන්නේ b b ගාවින් කැඩෙනවා එතකොට b නැති වෙලා යනවා අලුත් එක්කෙනා හැදෙනවා C හිස් තැනක් AB sorry A B ගාවින් කඩන්නේ මේ දෙවෙනි කැරක්ටර් එක ඊළඟ එක්කෙනා හැදෙනවා C හිස් තැනක් ආයත් A එක ඊළඟ එක්කෙනා හැදෙනවා C D තේරුණාද ඒ මොමන්ට් එකේ මේක ස්ප්ලිට් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔන්න ඔය මෙන්න මේ මම කොළ පාට කොටු අඳින කට්ටියව නැති වෙලා
ඉතිරි කට්ටිය items බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට item හතරක් හැදෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි කියන එක. right ඕක තමයි split method එක කරන්නේ. right හරි. ඕකත් ලියා ගන්න. right ඉවර නම් ඕකේ knowledge එක අරගෙන 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ try කරමු. ඉවර කට්ටිය ඉවර වුණාම කියන්න මම 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ display කරන්නම්.
right එක්කෙනෙක් ඉවරයි දෙන්නෙක් නෑ එක්කෙනෙක් ඉවරයි yes ඔන්නලි ඉවරයි අනිත් කට්ටිය right දීලකෝකේ hello කොවිදු ඔව් කොවිදු ක්ලාස් එකේ ඉන්න කොවිදු තව විනාඩි 15කින් වගේ මම ඉවරයි කොවිදුට ක්වෙස්චන් ලොකු ක්වෙස්චන් එකක්ද හරි ඉන්න කොවිදු ඔහොම ඉන්න ලයින් එකට ඉන්න හරි කට්ටිය ඉවරයි ඒක නිසා 50th question එක try කරලා බලමු right හරි බලන්න උතරින් try කරලා කොහෙද කියන්නේ business active model එක කියලා කියන්නේ කොහොමද EFP එකක් අඩි කණේ එකක් ඒක ලොකුට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැහැ මේ සිස්ටම් බවුන්ඩරි එක ඕකේ කරගන්න අපි අනිවා මේ business activities උදාහරණයක් අපි ළමයෙක් රෙජිස්ටර් කරගන්නවා කියලා application එක දාගන්නවා ඊට පස්සේ report කරනවා ඊට පස්සේ registration එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ අපි post කරනවා ඒ වගේ activities ටික ගන්නවා and then පස්සේ අපිට idea එකක් දුන්නා system එක active එකක් වෙන්නේ මොනවද system එකේ EFP සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා අපි කියනවා VM එකෙන් boundary system boundary එක find කරගන්න සුලභව කරගන්න නෑ BM එකක් නෑ ඒක කියන්නේ yes වල තරමින් ඉන්න බෑ මේ කොහොමද මොකද කියලා නැහැනේ මේ හින්ට් එකක් නෙමෙයි නැහැ ළඟපාත ඒක නිසා අවුලක් වෙන්නේ නැහැ කියලා right
right එක answer එකක් බලන්න ඔන්නේලි yes පහ හරි බලමු අනිත් අය ජානද ගිහිල්ලාද ඔව් නේ අනිත් අය ඉක්මන් කරමු
ළමයි මොකද තත්ත්වේ ඔන්න ලිපහ කියලා කිව්වා අනිත් එක රණුදි දීලක හරි කමක් නැහැ අපි ගෙදරදී ඕක ගැන හිතලා බලන්න මම ක්වෙස්චන් එක දාන්න කොහෙටද chat එකට right මොකද්ද උත්තරේ එන්නේ කියලා එතකොට next week එකේ අපි python questions ම තමයි කරන්නේ right totally past paper MCQs ටිකම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ ඒකෙන්ද last පිට එන්න go through කරලා එන්න right questions කර කර අපි ඉස්සරහට යන එක කරන්නේ right ඒක next week එකේ කරනවා ඊට පස්සේ week එකේ අපි lesson එක පටන් ගන්නවා right DBMS right hari lamai එහෙනම් මේ මොමන්ට් එකට thank you very much right ආයෙත් ලබන සතියේ 11යි ලබන සතියේ අපි කලින් ගමු මම ටයිම් එක කලින් අහන්නම් right අපිට කලින්ම පටන් ගන්න පුළුවන් නම් මටත් ලේසි සාමාන්‍යයෙන් 9 to 11 වගේ ටයිම් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් වඩා ලේසි මම අහලා එවන්නම් group එකට එතකොට ඔයගොල්ලෝ respond කරන්න කොහොමද කියලා right hari thank you very much ළමයි එහෙනම් ගිහින් එන්න අනිත් කට්ටියට මම පණිවිඩ දෙන්නම් කොහොමද කියලා බලන්න thank you very much